ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ, ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਮਾਇਣ ਸਾਰ, गीता सरल भाषा, प्रार्थना और उसका प्रभाव, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भजन अनधावनी संग्रह, इस तरह के सानू उन्होंने ग्रंथ दिते हैं। अज मैं आप जी के नाल इन्हां ग्रंथां बारे आपदे विचार साझे करूँगा। जो अमृतबाणी है वो तुरदरगाह तो अवतरित बाणी है। उस दे विच परमात्मा की आपदी जो कृपा है वो पूरी तरह शामिल है। उस तो बाद साडे कोले ग्रंथ है रामायण और गीता सार। इसनूं स्वामी जी महाराज ने अपनी तरफों कठिन भाषा नूं सरल भाषा दे विच ट्रांसलेट करके सानू दिता है कि सानू पढ़न दे विच ते समझण दे विच आसानी होवे। इस तो बाद जो एक प्रवचन पीयूष के नां ते ग्रंथ है वो उस तरह है कि जिवें असी 27 सिमरतियां दे विच अलग अलग देवते की, जिस तरह पंजाबी दे विच असीं कहने आ कि जन्म साखी, उस दे विच उन्हां दे नाल संबंधित स्वामी जी महाराज के नाल उन्हां दे प्रवचन और वचन और उन्हां दे जीवन का जो सार है वो प्रवचन पीयूष के विच दिता है। उस तो बाद जो छोटे लघु ग्रंथ हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण और प्रार्थना और उसका प्रभाव, उस दे विच स्वामी जी महाराज ने अपने अनुभव के राही ये समझाया कि जीवन किस तरह का हुंदा ते किस तरह असीं उहदे विच प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने वास्ते जो गाउण वास्ते स्वामी जी महाराज ने जो भजन संग्रह दिता है उस दे विच उन्हां दे अपने लिखे हुए और उन्हां दे पसंद किए हुए जिहड़े हन वो भजन हैं। उस तो बाद हुण मैं चर्चा करन जा रहा हाँ भगती प्रकाश ग्रंथ की। भगती प्रकाश ग्रंथ स्वामी जी महाराज ने अपने अनुभव के आधार से जो वेदां शास्त्रां और होर ग्रंथां नूं समझ के उसनूं कुछ सरल भाषा दे विच दिता और कुछ उन्हां नूं अपनी जो बुद्धि अनुसार साधकां नूं समझना ते समझाउणा चाहिदा सी उसका वर्णन उन्होंने किया है। भगती प्रकाश के 4 हिस्से हैं, भगती प्रकाश, साधन प्रकाश, इसनूं 3 तरीके दे नाल पढ़िया जाता है। कुछ जो बिल्कुल नए साधक होंदे हैं उन्होंने दीक्षा लई, जाप करना शुरू किया और उन्हां दे विचों काफ़ी सारे जो है वो कुछ तेल चलण तो बाद वो थोड़ा जिहा आहिस्ता हो जाते हैं या कई बार इस तरह होता कुछ लोग छड्ड भी जाते हैं। इस तरह के साधकों वास्ते स्वामी जी महाराज ने जो चौथा हिस्सा है ना कथा प्रकाश, वो इस करके ही लिखा है कि कथा जो है ना वो सानू जिग्यासा पैदा करने वास्ते जरूरी होंदी है। साढ़े अंदर एक लगन पैदा होती है, एक प्रवृत्ति जागती है कुछ करन दी, ਉਹਦੀ समझ और हौसला वो सानू कथा प्रकाश चो मिलता है। और कथा प्रकाश तो बाद जो है ना वो है भगत प्रकाश। इत्थे मैं आप जी के नाल एक कहानी के रूप दे विच गल साझी करूँगा कि असीं धन्ने भगत की जो है ना वो साखियाँ सुनते आ रहे हैं।
ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੀਗਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੀਗਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਆਉਣ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਠਹਿਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਲਾਹ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਡੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੱਡੀ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਐਡੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਫਕੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਧਕ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਯੋਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧਕ ਬਣਿਆ, ਸਾਧਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਔਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਉਹ ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣਿਆ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਧਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ
ਗੋਹਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਪ ਔਰ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਪ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਥ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੁੱਛ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੁਰ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਤਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ।